ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਰਾਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ करते हैं डिवाइड करके, एक इन्फैक्शियस डिजीज़, एक नॉन इन्फैक्शियस डिजीज़। इन्फैक्शियस का मतलब जिहड़ी इन्फैक्शन की वजह दे नाल अजकल दीयां बीमारियां हो रही कि जिस तरह ही कोविड दे विच आपां सारिਆਂ ने बहुत कुछ कोविड ने सानू सिखाया, बहुत तरीक़िਆਂ च सिखाया, रहनी सहनी सारी बीमारी बारे कोविड ने सानू बहुत सिखाया। तो हुण ओमिक्रॉन का खतरा भी जिहड़ा है उस सिर ते मंडरा रहा है। सो इस तो बचण वास्ते उही स्टैंडर्ड दियां जिहड़ियां चीज़ां ने कि वैक्सीनेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। दो वैक्सीनेशन तो सब दियां होनियां अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिहड़े बंदे एट रिस्क ने, हैल्थ वर्कर्स ने या बाहर काम करते हैं, आम जनता दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा उन्हां दा लगाव हुंदा है, तो उन्हां नूं हुण रिकमेंडेशन है कि एक बूस्टर डोज वो कोई भी वैक्सीन दी होवे, कोवैक्सीन होवे, स्पुटनिक होवे, कोविशील्ड होवे, उन्होंने वो भी लगवा लैनी चाहिए है। सो ये एक ज़रूर हुण टाइम दे नाल कि थर्ड वैक्सीन जिहड़ी है उन्होंने असी बूस्टर डोज कहने आ। दो लगन तो बाद जिहड़ी थर्ड, क्योंकि लग्या नूं भी हुण सब दे 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए ने, हुण उन्हां दे जिहड़े लैवल्स ने इम्यूनिटी दे डाउन होए होए ने। सो इस वास्ते एक बूस्टर डोज जिहड़ी है वो सरकार वालों हाले उहदी रेगूलेशन कोई नहीं आई है, पर एज सच साइंटिफिक एविडेंस जिहड़े असी जर्नल्स पढ़ते हैं या जिहड़ियां स्टडीज़ हो रही हैं उन्हां दे मुताबिक ज़रूर रिकमेंडेशन आई है कि बूस्टर डोज लग जानी चाहिए है। और बाहरले कंट्रीज़ दे विच भी उन्होंने सारे सिटीजनस नूं, खास करके जिहड़े हाई रिस्क ते ने या जिन्हां नूं होण दा ज़्यादा रिस्क है, उन्हां वास्ते उन्होंने रिकमेंड किया है। सो जिस तरह ही डेंगू गया, ओमिक्रॉन का खतरा जिहड़ा है वो साडे सिर ते मंडरा रहा है। और ओमिक्रॉन की गल जिहड़ी है कि जिन्हां नूं वैक्सीनेशन हुई है, क्योंकि आफ्टर ऑल वायरस ने तो बाहरों ही आना ना, और बाहरों वायरस ने भी जिहड़े बंदे हवाई जहाज़ च चढ़ के आ रहे ने उन्हां दे नाल ही आना है। और ये सारे जिहड़े बंदे ट्रैवल कर रहे ने बाय एयर सारे वैक्सीनेटेड भी ने, तो सारियां सो दैट मीनस कि यह वैक्सीनेटेड बंदा ही एक दूसरे नूं देगा। बट द गुड थिंग इज़ कि अगर बूस्टर भी लग्या होगा तो ये नाल जो हुण तक डाटा सामने आया है कि बई ये नाल फिर मोर्टैलिटी मैंने डैथ जिहड़ी है वो इंसीडेंस उहदा घट जाऊगा, बीमारी होगी माइल्ड किस्म की होगी, जल्दी होके ठीक हो जाऊगी। सो ये मैं थोड़े नाल साझा करना चाहती सी ओमिक्रॉन बारे। और सब तो ज़रूरी फिर साडे मास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंस, और जदों भी किते अगर तुहानूं जाना भी पैंदा है किते ज़रूरी काम दे नाल, तां ये चीज़ां नूं वॉच करना औखा नहीं। हैंड सैनिटाइज़र असी सीख लिया बहुत चिर दे विच, इहनूं हाले आपां छड्डना नहीं है, इहनूं असी लागू करके रखना है। हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, डिस्टेंस, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह फ्लू हुंदा सी, न्यूमोकोकल इन्फैक्शन हुंदी सी, अगर असी मास्क दा यूज़ करदे हाँ, मास्क दे नाल असी अपनियां जिहड़ियां भी इन्फैक्शनस, ईवन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी दा इंसीडेंस काफ़ी घट गया अगे नालों। जिन्ने असी मरीज़ अगे टीबी दे देखदे सी वो उन्नी टीबी होनी घट गई, जिहड़ी कि बहुत अच्छी गल है। रीज़न बीइंग कि अगर असी मास्क यूज़ करदे हाँ तां असी दूसरे नूं भी बचा लैंदे हाँ। क्यों जे 10 बंदे या 50 बंदे 100 बंदे किते भी इकट्ठा होया, एक नूं भी बीमारी अगर हुंदी है और वो मास्क दे नाल अपनी इन्फैक्शन दूसरे नूं नहीं दे पांदा तो वो बीमारी उत्थे ही कटेल हो जाती है, उत्थे ही रुक जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह आपां
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਲਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੌਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ DPT ਲਗਾ ਕੇ, ਡਿਫਥੀਰੀਆ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਟੈਟਨਸ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਟਨਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੀਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਅਡਲਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਅਡਲਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਲਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਡਲਟਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਡਲਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਮਨਿੰਗੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਲਸਟਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿੰਗੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਲੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟਿਕ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੈਰੀਫਰਲ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਧਰੰਗ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਔਰ ਅਧਰੰਗ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਟ ਬਸਟਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਊਗਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਲੌਟ ਬਸਟਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਟਾਈਮ is not only money, time is heart and time is brain, remember. So similarly ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਕਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਮੀਪਲੀਜੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾੜੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਟਾਫਟ CT ਸਕੈਨ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ 15 ਮਿੰਟ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, CT ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕਲੌਟ ਬਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ,
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, CT ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕੋ। ਲੀਡਰ ਮੀਨਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬਿਕੋਜ਼ death and disease do not come by appointment. That's why we doctors work for 24 hours. 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं, इसीलिए रात तो क्यों डरना? बीमारी ने, मौत ने पुछ के नहीं आना, अपॉइंटमेंट लैके नहीं आना। इस वास्ते जदों प्रॉब्लम है दिन रात की चिंता ना करो। डॉक्टर हर वेले हॉस्पिटल दे विच, एमरजेंसी मैडिकल ऑफिसर हर वेले हॉस्पिटल दे विच हुंदे आ। तुहाडी केयर दिन हो रात हो किसी भी टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਹੋਊਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द पेशेंट लिसनिंग।